बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन ब्रदर्स टीवी मुबारक जी ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਜੁੜ ਜਾਓ ਨਾइन ब्रदर्स टीवी ਦੇ ਨਾਲ। ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਹਰ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਾਫੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੇ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀ। ਜੀ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं कहा पाकिस्तान बड़ा लंबा अरसा पिकनिक मनाई माशाल्लाह। असल जी मैं अपने वतन दे यारे गैर तो अपने मुकद्दस सरजमीन पाकिस्तान 8 साल के बाद गया सा। अच्छा, बड़े चावां नाल बड़ी खुशियां गया सा माशाल्लाह। इत्थे 8 साल हो गए सी जी जी अपने बच्चों तो अपने प्यारे वतन तो जुदा है। जी जी जिसले मैं इत्थों उड़िया वा मेरा जहाज फ्लाई किया है जी जी ते रस्ते च मैं अपने हसबे दस्तूर दुआवां पढ़दा गया। मेरी मिसिस मेरे नाल सी, उन्हें मैं क्या दुआवां पढ़ जी जी क्योंकि सफर जी दुआवां होंदियां अल्लाह ताला कामयाबी दे अंदर सुटदा है। जी जी मैं जिसले अपने मुकद्दस सरजमीन ते उतरिया, जी जी तुसी यकीन करो कि उत्थों दे एयरपोर्ट वाले उस वक्त दे 4 मार्च का वाकया PIE दी फ्लाइट ते जी जी जिसते सवेरे फ्लाइट उतरी उत्थे जी जी ते पहले मैं सजदा शुक्र अदा किया है जहाज़ दे अंदर जिसले जहाज़ मेरी सरजमीन वतन ते उतरिया ते जिसले मैं इमिग्रेशन ते आया ते उत्थे सिक्योरिटी वाले बड़े खड़े बैठे सी, मास्क लगाए वर्दियाँ पाए, वो बेंच ते बैठे सी। मैं उन्होंने यानी कि इल्तिजा की कि मैं सजदा शुक्र अदा करना चाहना कि मैं बेंच ते बैठ के ज़मीन ते सजदा शुक्र अदा करा कि मैं अपने प्यारे पाकिस्तान अपनी मुकद्दस सरजमीन ते आया। तो मुबारक साहब वो जरा सजदा शुक्र अदा आया तो जिस तरह आंसू गिरे मेरे उस सरजमीन ते मैनू एडा सुकून ते एडी तसल्ली हुई कि अल्लाह तबारक व तआला मैनू अपनी ज़िंदगी दोबारा लैके आया है। और ख़ास तौर पर मैं अपने वालदैन अपने बुजुर्गों के आराम गावां ते गया वां, उत्थे जाके जिसले दुआवां कीतियां अपने दिल नूं सुकून होया है। और उत्थे जाके अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र अदा किया है कि या रब्बुल आलमीन तू मैंने अपनी सरजमीन पाकिस्तान मुकद्दस सरजमीन ते लैके आए हैं। मगर उत्थे चंद जगह ते मैं जिसे गया वां क्योंकि लॉकडाउन तो पहले मैं फिरिया वां ते मैनू चंद जगह तो चंद मसाजिद साढ़े उलमा कराम की जिहड़ी आवाज़ कन्ना च पई ते जिहड़ी मैं अखां नाल देखी। मैं मुबारक साहब तुहाडी वसातत नाल पूरे मीडिया नूं बड़ा दुख का इजहार करना कि मैंबर रसूल ते खड़े होके वो एक दूसरे नूं काफर काफर कह रहे हैं और बड़ा चीखो पुकार कर रहे हैं। और मैंने समझ नहीं आई कि ऐ साढ़े आलमे दीन अज तक नहीं बदल सके जबकि करोना जी शदीद मरज पूरी दुनिया ते अटैक किया। और अगर अज भी साढ़े आलमे दीन ना बदले और एक दूसरे को काफर कहे तो रोज़े क़यामत अल्लाह पाक साढ़े को की जवाब लेगा। और रह गई गल कि उत्थे दी चेंजिंग जिहड़ी देखी है कोई इमरान खान ने कोई नवी चीज़ कोई इत्थे दिखाई तुहानूं याद होई कोई नवी चीज़ जिहड़ी इमरान खान दी ज़ाती तौर ते मैं इत्थों भी देखिया उन्होंने जिहड़ी कि इहदी फैमिली इत्थे ही है। मैं ज़ाती तौर ते इहदी मिसिस नूं भी मिलिया जमाइमा खान नूं। मैं उहदी इमरान खान दी ज़ात दी हसीयत नाल गल करना कि यह ज़ाती तौर ते बंदा करप्ट नहीं है। अगर यह करप्ट होंदा तो जमाइमा खान जिन्नी अमीर औरत है उन छोड़ के कभी अपने वतन अपनी खिदमत अवाम की खिदमत वास्ते कभी ना जाता। और ये जमाइमा खान नूं अगर पाकिस्तान नाल मुहब्बत ना होंदी लालची होंदा तो ये इत्थे ही रहिंदा क्योंकि इहदी जिहड़ी जमाइमा खान की जिन्नी जायदाद है वो तो हिस्सेदार हैगा सी। मगर उन्हें तरजीह दी अपने वतन नूं अपनी अवाम नूं क्योंकि इहदे दिल च गुरबत गरीबां दा खौफ खुदा है मुहब्बत है। और जिस तरह कर रहा है और जी जो कुछ भी कर रहा है अल्लाह ताला इन्हूं कामयाब करे और राह रास्ते ले। अच्छा अपना माजरत नाल मैं पूछना चाहता इमरान खान तो सबनूं पता अच्छा आदमी लेकिन चुगताई साहब जिहड़ी टीम उहदे नाल वो तो उही टीम है जिहड़ी पिछले 30-40 साल तो मुल्क नूं लुੱਟ मार कर रही है खा पी रही है। देखो जी जिथों तक हर टीम का होंदा है जी तुसी देखो जू पाकिस्तान बनया है भुट्टो के बाद जू शुरू होया ज़ियाउल हक के बाद खास तौर पर जू शुरू होया जिहड़ी जिहड़ी टीमां आई हैं वो जिसले हुकूमत आंदी है वो चेंजिंग कर लेंदे ने। बिल्कुल वो चेंजिंग इस तरह कर लेंदे ने कि शायद उन्होंने जिहड़े करप्शन के केस ने या नहीं गए ये तो हुकूमतां नूं पता है कोर्टां नूं पता है और असीं मीडिया भी देख रहे हैं कि कोर्ट केसिस हैगे ने। मगर इमरान खान नूं चाहिए है कि जिहड़े उहदे कोल ऐसे लोग ने जिहड़े कि जिन्हां ते करप्शन का केस अगर है वे तो जिस तरह खुद ईमानदार है अगर ईमानदार टीम पढ़े लिखे लोगों चों बना लवे ना तो इंशाअल्लाह ताला साडा पाकिस्तान मुकद्दस सरजमीन
ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲਵੇ? ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਏ? ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਗੰਦ, ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਗਿਆ ਵਾਂ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਮਹੱਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਲਾਤ ਬੰਗਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੀ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਔਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ੇਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਫੋਸ਼ ਔਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ? ਅੱਛਾ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਮਗਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ 20 ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਲਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੋਈ 100 ਗਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਚੀਰ ਕੇ, ਮੈਂ ਚੌਕਾ 'ਚ ਲਟਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਨ ਟਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਤਹਫਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੱਲ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਸਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਕਾਰ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੇ ਕਵਾਨੀਨ ਬਣਨ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਪੂਰੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਗੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤਲਾਬ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਸ਼ੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਔਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ, ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ, ਜਦਾਦ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਮਫਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਫਰੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬਦਨਸੀਬ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2 ਨੰਬਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਲਾ ਦਿੰਦੀ। ਅਸਲ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ
बाकी भावें कोई भी नवाज शरीफ है या जो है, अल्लाह ताला सेहत देवे, तंदुरुस्ती देवे। अगर वो इस गल नूं गलत बयानी करके आया है तो अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ी जरूर आएगा। अगर वो सच्चा बीमार है तो उन चाहिए सी इलाज कराना। मैं खुद पाकिस्तान आने तो बाद एवन फील्ड के पासे मैं एक दोस्त नाल गया, एक जगह का खाना है मैंने उन्हें खाना खवाना सी, मैं गया तो यकीन करो कि वो अपने दोस्तों बाहर लगा फिर रहा सी, और मैं तब चेहरे तो देखा कि वो कतन बीमार नहीं, क्योंकि इंसान पता चल जाता है कि बीमार है। बहरहाल अगर ये इस तरह आए ने, इन्होंने मुहब्बे वतन होना चाहिए, इन्होंने वापस जाना चाहिए। इन्होंने अगर पता है कि साढ़े केस की कितने कोर्ट का सामना करन, अपनी बेगुनाही साबित करन जाके, ताकि आवाम दिलो जान नाल चाहन। अच्छा जगताई साहब, सारे ही बेगुनाह ने पाकिस्तान दे विच, ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ? हाँ, ये बड़ा मजेदार सवाल है मुबारक साहब। गल है ये कि तमाम सियासतदान और उलमा कराम बेगुनाह ने, बिल्कुल, और सब तो वड्डी गुनाहगार ते बदकिस्मत कौम है। हाय हाय जबरदस्त, ये सब तो वड्डी बदनसीब ते बदकिस्मत कौम है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਹਫਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤਾਂ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਰਜੂ ਕਰਨ, ਸਹੀ ਚੁਣਾव ਕਰਨ, ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੀ ਉਸ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ कि मैं तो बंदे तो जुल्म नहीं करता, बंदे खुद अपने आप तो जुल्म करते। अच्छा जगताई साहब, कराची पानी आ गया, जिन्हें साइंसदान ने साढ़े ते हुण जिन्ने सियासतदान ने साइंसदान ही बन गए थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा वो जाके दस दे कि वो झूठ बोल रहा, 2 फुट नहीं 4 फुट पानी है, 4 नहीं 6 फुट। अच्छा इशू पानी का नहीं हैगा कि किन्ने फुट वा, इशू है कि ਇਹਦਾ हल क्यों नहीं किया, ਜਿਹੜੇ नाले सी साफ क्यों नहीं होए, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ मकान बन गए, आबादियां बन गईयां, एडा ਵੱਡਾ शहर है ਜਿਹੜਾ ਗਰਕ कर दिता। मगर वही गल आ जाती कि गलती कहता मेरी नहीं है, गलती किहदी है? देखो जी, यह बड़ा अच्छा सवाल तुसीं कीता है। मैं आने तो पहले पाकिस्तान या हुण तां इस तो पहले जो मैं लंडन आने तो पहले मैं कराची गया सा जी, उत्थे साडे काफ़ी अजीज़ो कारब रहंदे ने। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਥੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੁਆਟਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ, ਉਹਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੂੜਾ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਕਰਾਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ बर वक्त, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ तमाम सियासतदान उलमा कराम बेगुनाह ने, और ते सारी गुनाहगार ते आवाम है। अच्छा जगताई साहब, यूके च तुसीं रहंदे जे, तुसीं इत्थे देखिया कि पानी वगैरह सफाई का कैसा सिस्टम? देखो जी, मैं 2 दफ़ा इत्थे आया, 2008 च आया सा ते 2012 च आया, ते अल्लाह ताला ने मैनूं इत्थों फैसिलिटी देती है। मगर मैं इत्थे जिहड़ी चीज़ देखी है ना, मैं ना इत्थों मैंबर ऑफ पार्लीमेंट नूं 3-4 दफ़ा मिलण दा इतफाक होया है जी। मैं उन्हां लई एक सवाल कीता, मैं कि जी तुसी लोगों को भुखे नहीं सौण दिंदे, बगैर छत नहीं सौण दिंदे। तो उन्होंने दूसरे लफ्ज़ किया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दा कॉल के मुताबिक चलने कि साडे आबादी दे विच कोई भुखा ना सोवे, कोई बगैर छत ना सोवे, और इन्हां दी सफाई देखिए, जिन्नी मर्जी बारिश होवे, जो कुछ होवे, इन्हां दा ऐसा निज़ाम बनाया कि लगता है कि जिवें ज़मीन ने ना पानी नूं जज़ब कर लिया, क्योंकि यह मुहब्बे वतन कौम है। इत्थों दी हुकूमत, इत्थों दे MP MNA जो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ, इत्थों दे ਜਿਹੜੇ वज़ीर आज़म साहब भी ने, ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 22 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਅਗਰ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਲਕ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 54 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ 54 ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀਏ जी जी। और 54 ਦੀ ਜੰਗ ਅਗਰ जनरल अब्दुल अली साहब ਦੇ ਅੰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ,
ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਭ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਫਿਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਰਜ਼ਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਲੁਬਨਾ ਇਜਾਜ਼ ਜੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 1 ਰੁਪਈਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪਾਤਾ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਜ਼ੈਨ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਸੀ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ 1 ਰੁਪਈਆ 1 ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਖਲਾਕੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, अगर कोई मुहब्बे वतन है, मेरा चैलेंज और दावा है कि इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल माहौल ठीक आ जाएंगे और सही इस्लाम लियाणगे। मैं बड़े लोगों देखा है कि मेरे हर फिरके के दोस्त जोड़े फिरके है ने, मेरे दोस्त है ने, और उन्होंने मैं तो पिछे जे एक मुसलमान लड़की की जी सही मुसलमान में की है, तो मुसलमान ही सी, उन्होंने कोई पीर साहब वजीराबाद है सी, उन्होंने पता ही नहीं सी कि इस्लाम की चीज़ है। मैं सच्चे मुसलमान के पास लैके आया, मैं उन्हें पूछा, मैं बेटा ए सजदे किन्ने ने नमाज जनाजा वो पढ़ी लिखी बच्ची है, स्टूडेंट विजिट आई, कहती है अंकल नमाज जनाजा में 2 सजदे हैं। तो मैं मुंह देख के कहा कि ये तुम्हारे आलमी दिनों की हालत है। और फिर मैं सारा समझाया तो उन्होंने सच्ची मुसलमान बनी है और खुदा दे फजल कुरान पाक भी पढ़ रही है, तर्जुमे नाल नमाज़ां भी पढ़ रही है। बहुत शुक्रिया चुगताई साहब, टाइम खत्म हो रहा, नाज़रीन बहुत जबरदस्त गलबात हुई चुगताई साहब नाल। जुड़ जो नाइम रोज़ टीवी ते मिलांगे फिर अगले प्रोग्राम। सब्सक्राइब कर लो साडा चैनल। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह ताला सदा खुश रखे, आबाद रखे, सेहत कामयाब अता करे। थैंक यू। जज़ाकल्लाह।